So last class we were talking about the redemption of preference shares and the various sources for the redemption of preference shares. So the first source was redemption out of fresh issue, then comes redemption out of profit, and third one is redemption partly out of profit and partly out of fresh issue. Okay. So today we will discuss the second one, that is redemption out of profits. Now before that, one of the important condition for redemption was only fully paid up shares can be redeemed. So in case the company is having any partly paid up preference shares, then it should be converted to fully paid up, or the remaining amount should be collected before redemption. So redemption of partly paid up preference shares. If preference shares are partly paid up at the time of redemption, they should be made fully paid up by making the calls and collecting the amount. That is, only fully paid up preference shares can be redeemed. So, if preference shares are partly paid up at the time of redemption, then they should be made fully paid up by making the calls and collecting the amount. So, only fully paid up shares can be redeemed. If there are two types of shares, one fully paid up and the other partly paid up, and there is no instruction in the question regarding the redemption, then only fully paid up shares may be redeemed. Okay. So one of the important condition was only fully paid up shares can be redeemed. And in case in any question you are given some of the shares as partly paid and some of the shares as fully paid, and no instruction or no specific instruction has been given, then only fully paid up shares need to be redeemed. So this is regarding redemption of partly paid up preference shares. Before redemption, this partly paid up preference shares should be converted to fully paid up. Okay. So Eons Limited had 8,008% redeemable preference shares of rupees 25 each, rupees 20 per share called up and paid up. So Yas Limited had 8,008% redeemable preference shares of rupees 25 each, rupees 20 per share called up and paid up. The company decided to redeem the preference shares at 5% premium by issue of sufficient number of equity shares of rupees 10 each fully paid up at a premium of 10%. So past journal entries relating to redemption. So here there are 8,000 preference shares of rupees 25 each, but only 20 per share has been called up and paid up. So before redemption, this should be converted to fully paid up shares. Okay, so the journal entry will be, so this is a journal entry for conversion. Now before that, calculate the number of shares to be issued and the value. So face value of preference shares to be redeemed, that is 8,000 into 25. So face value is 25. So face value of preference shares to be redeemed 8,000 into 25, that is 2 lakhs. Now premium on redemption 5%. So it will be 10,000. Then total amount required at the time of redemption 2,10,000. So this is face value, this is premium. So total comes to rupees 2,10,000. So number of equity shares to be issued. So here it is redeeming by issuing sufficient number of equity shares of rupees 10 each fully paid up at a premium of 10%. Okay. Number of equity shares to be issued, that is 2 lakh divided by face value 10, that is 20,000 equity shares. Now again, this is issued at a premium of 10%. So security premium on issue 10%, that is 20,000. Okay. So preference shares redeem ചെയ്യാൻ വേണ്ട amount 25 rupees ആണ് preference shares in the face value. 8,000 ആണ് number of preference shares. So 8,000 into 25, 2 lakh rupees. Then അതിൻ്റെ premium on redemption 5% പ്രീമിയത്തിലാണ് redeem ചെയ്യുന്നത്. So 10,000 rupees. Total amount required for redemption 2,10,000. Then അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് sufficient number of equity shares of rupees 10 each ആണ് issue ചെയ്യുന്നത്. So it will be 2 lakh rupees ആണ് face value. അപ്പോൾ 2 lakh divided by 10, 20,000 equity shares at the rate of rupees 10 each ആണ്. So that is 2 lakh. Then ഈ share issue ചെയ്യുന്നത് 10% പ്രീമിയത്തിലാണ്. So security premium 2 lakhിൻ്റെ 10% 20,000. Okay. Now ഇത് നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് ഫേസ് വാല്യൂ മാത്രമാണ് നമ്മൾ റിഡംഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ബാക്കി പ്രീമിയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ എക്സിസ്റ്റിംഗ് സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയം റിസർവ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പുതിയതായിട്ട് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന ഷെയറിൽ നിന്ന് വരുന്ന സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയം റിസർവ്, അതും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് എടുക്കാവുന്നതാണ്.
So only face value will be required, or the face value will be used for redemption. Okay. Now the journal will be the first journal entry for converting the partly paid up shares to fully paid up shares. Appo preference share capital, preference share final call account debtor, either 20 rupees ആണ് paid up, 25 rupees ആണ് face value, അതിൽ 20 rupees ആണ് called up and paid up. അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള 5 rupees ആയിരിക്കും നമ്മൾ കോൾ ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, ആ 5 rupeesന്റെ ഷെയർ ഫൈനൽ കോൾ നമ്മൾ കോൾ ചെയ്യുന്നു. സോ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഫൈനൽ കോൾ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ 8,000 into 5 40,000 to 8% പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ 40,000. അത് റിസീവ് ചെയ്യുന്നത് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഫൈനൽ കോൾ 40,000. സോ ദ ഷെയർ ഹാസ് ബീൻ കൺവേർട്ടഡ് ടു ഫുള്ളി പെയ്ഡ്. 20 rupees ആയിരുന്നു, ഈ 5 rupees ഫൈനൽ കോളും കൂടെ വിളിച്ചപ്പം it became fully paid up preference shares. Now it can be redeemed. Okay. അപ്പോൾ redeem ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഫ്രഷ് ഇഷ്യൂ ഉണ്ട്. ദാറ്റ് ഇസ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ 20,000 into 11, that is 10 rupees face value, 1 rupee premium. So bank account debtor 2,20,000 to equity share capital 20,000 into 10 2 lakh, to security premium 20,000 into 1 20,000. So total 2,20,000. Now premium on redemption, security premium reserve account ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് 10,000 premium reserve ഉണ്ട്. ഇവിടെ നമ്മൾ ഫ്രഷ് ഇഷ്യൂ പ്രീമിയത്തിലായിരുന്നു, അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. സോ സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയം റിസർവ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു പ്രീമിയം ഓൺ റിഡംഷൻ, അതായത് 2 lakh rupeesന്റെ 5% ആണ് റിഡംഷൻ്റെ സമയത്തുള്ള പ്രീമിയം. സോ ഇറ്റ് ഈസ് സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയം റിസർവ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു പ്രീമിയം ഓൺ റിഡംഷൻ 10,000. ദെൻ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തണം. ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ 8% പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ rupees 2 lakh, ദെൻ പ്രീമിയം ഓൺ റിഡംഷൻ 10,000 ടു പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് 2,10,000. ദെൻ അത് പേ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ആകെ വന്നൊരു ചേഞ്ച് ഒരു എഡീഷണൽ ജേർണൽ എൻട്രി ആണ്. അതായത് ഇവിടെയും റിഡംഷൻ ഫ്രഷ് ഇഷ്യൂ തന്നെയാണ്, പക്ഷേ ഒരു ചേഞ്ച് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പാർട്ട്ലി പെയ്ഡ് അപ്പ് ഷെയർസ് ആയിരുന്നു. ആ പാർട്ട്ലി പെയ്ഡ് അപ്പ് ഷെയർസ് ഫുള്ളി പെയ്ഡ് അപ്പ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമുക്ക് റിഡീം ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ പാർട്ട്ലി പെയ്ഡ് അപ്പ് ഷെയറിന് ഫുള്ളി പെയ്ഡ് അപ്പ് ഷെയർ ആക്കാനുള്ള ജേർണൽ എൻട്രി പാസ് ചെയ്തു. അതായത് ഫൈനൽ കോൾ വിളിച്ചിട്ട് അത് ഫുള്ളി പെയ്ഡ് അപ്പ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തു. ആ ജേർണൽ എൻട്രിയാണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഫൈനൽ കോൾ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു 8% പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ 40,000 റിസീവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഫൈനൽ കോൾ 40,000. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫ്രഷ് ഇഷ്യൂടെ ജേർണൽ എൻട്രിയാണിത്. ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഫേസ് വാല്യൂ ടു സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയം റിസർവ് പ്രീമിയം. ദെൻ സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയം റിസർവ്, അതായത് റിഡംഷൻ്റെ സമയത്തുള്ള പ്രീമിയം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയം റിസർവ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു പ്രീമിയം ഓൺ റിഡംഷൻ 10,000. ദെൻ എമൗണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നു. 8% പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ 2 lakh, പ്രീമിയം ഓൺ റിഡംഷൻ 10,000 ടു പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് 2,10,000. പേയ്മെൻറ്റ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ബാങ്ക് 2,10,000. ഓക്കെ. So second one is redemption out of profit. So first method redemption out of fresh issue, then second is redemption out of profit. So can be redeemed out of divisible profit, that is shares can be redeemed out of divisible profit. Now what is meant by divisible profit? Divisible profit is the profit which are legally available for declaration of dividend to shareholders. So divisible profits are those profits which are legally available for declaration of dividend to shareholders. And this includes general reserve, reserve fund, workman's compensation fund, workman's accident fund, then reserve for contingencies, any other revenue reserve, then profit and loss account balance, etc. So all these constitute divisible profit. Now next point is capital profit are not available for redemption. So examples for capital profit include capital reserve, security premium, forfeited shares account, then investment allowance reserve, and so on. So there are various capital profits and various divisible profits or revenue profits. Okay. So divisible profits are available to the shareholders as dividend, or they are legally available for declaration of dividend to shareholders, and this profit can be used for redemption, that is redemption out of profit. So shares can be redeemed out of divisible profit. Okay, so two classification, general reserve and or revenue profit and capital profits, and capital profits are not available for redemption. Okay. Now there are certain points to be noted. One is when the preference shares are redeemed out of profit, an amount equal to the face value
or nominal value of preference shares so redeemed should be transferred from divisible profits to capital redemption reserve account. Then, for calculating the amount to be transferred to capital redemption reserve, the premium payable on redemption is totally ignored. Only amount equal to the face value of shares redeemed are transferred to the capital redemption reserve account. Then, capital redemption reserve can be utilized for the issue of fully paid bonus shares to the existing equity shareholders. Then, it cannot be utilized for any other purpose. So, these are the various points to be noted when preference shares are redeemed out of profits. So, when preference shares are redeemed out of profits, there are certain points to be noted. അതിൽ ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് an amount equal to face value or nominal value of preference shares to be redeemed. അത് നമ്മൾ redeem ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന preference sharesന്റെ ഫേസ് വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ നോമിനൽ വാല്യൂ അതിന് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എമൗണ്ട് ഡിവിസിബിൾ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് ഒരു സെപ്പറേറ്റ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം. ആ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ പേരാണ് ക്യാപിറ്റൽ റിഡംഷൻ റിസർവ് അക്കൗണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇൻ കേസ് ദ ഷെയർസ് ആർ റിഡീംഡ് ഔട്ട് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ്, ദെൻ an amount equal to the nominal value or face value of preference shares should be transferred from divisible profit to capital redemption reserve account. ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ്. Then രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ്, for calculating the amount to be transferred to capital redemption reserve, the premium payable on redemption is totally ignored. അത് ഇവിടെ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കാരണം ഫേസ് വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ നോമിനൽ വാല്യൂവിന് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് ആണ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അത് നോക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പ്രീമിയം പേയബിൾ ഓൺ റിഡംഷൻ വിൽ ബി കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇഗ്നോർഡ്, അല്ലെങ്കിൽ പ്രീമിയം നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യൂല. ഓക്കെ, ദെൻ ഓൺലി എമൗണ്ട് ഈക്വൽ ടു ഫേസ് വാല്യൂ ഓഫ് ഷെയർസ് റിഡീംഡ് ആർ ട്രാൻസ്ഫർ ടു ക്യാപിറ്റൽ റിഡംഷൻ റിസർവ്. ഈ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോയിന്റ് തന്നെയാണ് രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതായത് ഫേസ് വാല്യൂ മാത്രമേ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുള്ളൂ, പ്രീമിയം പേയബിൾ ഓൺ റിഡംഷൻ ഇഗ്നോർ ചെയ്യും ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്. ദെൻ ഈ ക്യാപിറ്റൽ റിഡംഷൻ റിസർവ് അക്കൗണ്ട് എന്തിന് യൂസ് ചെയ്യാം? അതിലുള്ള എമൗണ്ട് can be utilized for issuing fully paid up bonus shares to the existing equity shareholders. അതിലുള്ള എമൗണ്ട് നമുക്ക് ഫുള്ളി പെയ്ഡ് അപ്പ് ബോണസ് ഷെയർസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം. അല്ലാതെ വേറൊരു പേർപ്പസിനും ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ഓർ ഇറ്റ് കനോട്ട് ബി യൂസ്ഡ്. സോ ഇറ്റ് കനോട്ട് ബി യൂട്ടിലൈസ്ഡ് ഫോർ എനി അതർ പേർപ്പസ്. ഇത്രയുമാണ് നമ്മൾ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് പ്രോഫിറ്റ്സ് നിന്നാണ് റിഡീം ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പോയിന്റ്സ്. സോ പോയിന്റ്സ് ടു ബി നോട്ടഡ് വെൻ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് ആർ റിഡീംഡ് ഔട്ട് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ്. ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പോയിന്റ് ഇതാണ്. നമ്മൾ അതിനകത്ത് പ്രീമിയം കൺസിഡർ ചെയ്യില്ല, അല്ലെങ്കിൽ പ്രീമിയം ഓൺ റിഡംഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്യില്ല. ഫേസ് വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ നോമിനൽ വാല്യൂ മാത്രമേ നമ്മൾ ഡിവിസിബിൾ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് ക്യാപിറ്റൽ റിഡംഷൻ റിസർവിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുള്ളൂ. ഓക്കെ, നൗ അക്കൗണ്ടിങ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ജേണൽ എൻട്രി ആണ് ഒന്നാമത്തത്. വെൻ ഷെയർസ് ആർ റിഡീംഡ് അറ്റ് പാർ ഫോർ ട്രാൻസ്ഫറിങ് ദ എമൗണ്ട് ടു ക്യാപിറ്റൽ റിഡംഷൻ റിസർവ്. നമുക്കറിയാം അവിടെയും പാറിലോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രീമിയത്തിലോ റിഡീം ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദെൻ ഫ്രഷ് ഇഷ്യൂ എന്നാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക? ആദ്യം ഫ്രഷ് ഇഷ്യൂവിൻ്റെ ഒരു ജേണൽ എൻട്രി ഉണ്ടാവും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതും അവർക്ക് പേ ഓഫ് ചെയ്യുന്നതും. ഇവിടെ ഫ്രഷ് ഇഷ്യൂവിന് പകരം വേറെ ജേണൽ എൻട്രിയാണ് ഉണ്ടാവുക. അതായത് ഡിവിസിബിൾ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് ക്യാപിറ്റൽ റിഡംഷൻ റിസർവിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന ജേണൽ എൻട്രി. ഫ്രഷ് ഇഷ്യൂവിൻ്റെ സമയത്ത് ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന ജേണൽ എൻട്രി വരും. ഇവിടെ പ്രോഫിറ്റ്സ് എന്ന് എടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഡിവിസിബിൾ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് ക്യാപിറ്റൽ റിഡംഷൻ റിസർവിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന ജേണൽ എൻട്രി. സോ when shares are redeemed at par for transferring the amount to capital redemption reserve, journal profit and loss account debtor or general reserve account debtor to capital redemption reserve account with nominal value or face value. Then on redemption, preference share capital account debtor to preference shareholders account debtor to bank. ഇത് എപ്പോഴും സെയിം ആണ്. പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാനുള്ള എൻട്രിയും അത് പേ ചെയ്യാനുള്ളത് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ബാങ്ക്. ഈ ഒരു എൻട്രിയിൽ മാത്രമാണ് മാറ്റം. അവിടെ ഫ്രഷ് ഇഷ്യൂൻ്റെ ജേണൽ എൻട്രി, ഇവിടെ ക്യാപിറ്റൽ റിഡംഷൻ റിസർവിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന ജേണൽ എൻട്രി. ഓക്കെ, നൗ വെൻ ദ ഷെയർസ് ആർ റിഡീംഡ് അറ്റ് പ്രീമിയം, ദെൻ ഫോർ ട്രാൻസ്ഫറിംഗ് ദ എമൗണ്ട് ടു ക്യാപിറ്റൽ റിഡംഷൻ റിസർവ്, പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ജനറൽ റിസർവ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ക്യാപിറ്റൽ റിഡംഷൻ റിസർവ് ഓൺലി നോമിനൽ ഓർ ഫേസ് വാല്യൂ. Then for providing premium on redemption, security premium reserve or profit and loss account debtor to premium on redemption, usual entry ആണ്. Then നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നു പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ പ്രീമിയം റിഡംഷൻ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ്, പേ ചെയ്യുന്നു പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ബാങ്ക്. ഇതിനകത്തൊന്നും ഫ്രഷ് ഇഷ്യൂവും അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം വരുന്നില്ല. ഒറ്റ വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതായത് ഒന്ന്, ഫ്രഷ് ഇഷ്യൂവിൻ്റെ സമയത്ത് നമ്മൾ പുതിയ ഷെയർസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന ജേണൽ എൻട്രി ചെയ്തും സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ,
ഈ കേസിൽ നമ്മൾ ഡിവിസിബിൾ പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്ന് ക്യാപിറ്റൽ റിഡംഷൻ റിസർവിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന എൻട്രി എഴുതും. വേറെ ഡിഫറൻസ് ഒന്നുമില്ല. ഓക്കെ, സോ now we'll discuss a problem. The following are extracted from the balance sheet of Moon Limited as at 31st December 2020. Share capital തന്നിട്ടുണ്ട് 10,000 equity shares, then 10,000 8% preference shares ഉണ്ട് 1 lakh, then capital reserve ഉണ്ട്, general reserve ഉണ്ട്, profit and loss surplus ഉണ്ട്. The company exercises its option to redeem the preference shares on 1st January 2021. Give journal entries. ഇത്രയാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ഉണ്ട്, പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് ഉണ്ട്, ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ്, ജനറൽ റിസർവ്, പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് സർപ്ലസ്. ദെൻ കമ്പനി പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് റിഡീം ചെയ്യുന്നു ഓൺ 1st January 2021. ഗിവ് ജേർണൽ എൻട്രീസ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ ഫ്രഷ് ഇഷ്യൂ ആണെങ്കിൽ നമ്മളോട് പറയും, ഓക്കെ, അതായത് ഇത്ര ഷെയർസ് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത്ര ഷെയർസ് നമ്മൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയും. ഇവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് വേറെ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല, റിഡീം ചെയ്യുന്നു എന്ന് മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. സോ നമുക്ക് ഈ എമൗണ്ടുകളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് റിഡീം ചെയ്യാം. Okay, so journal is profit and loss account debtor, general reserve account debtor to capital redemption reserve. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഡിവിസിബിൾ പ്രോഫിറ്റ്സിൻ്റെ കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നത് ഏതൊക്കെയാ? ഒന്ന് ജനറൽ റിസർവ് ഉണ്ട് 30,000ൻ്റെത്, പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് 85,000 ഇത് ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ് ആണ്. നമുക്കറിയാം ക്യാപിറ്റൽ പ്രോഫിറ്റ്സ് ആർ നോട്ട് അവൈലബിൾ ഫോർ റിഡംഷൻ. അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ റിസർവിലുള്ള എമൗണ്ട് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. സോ പ്രോഫിറ്റ്സ് അവൈലബിൾ ഫോർ റിഡംഷൻ ഇൻക്ലൂഡ്സ് ജനറൽ റിസർവ് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് സർപ്ലസ്. അപ്പോൾ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ തന്നെ 85,000 റുപ്പീസ് ഉണ്ട്, ജനറൽ റിസർവിൽ 30 ഉണ്ട്. നമ്മൾ റിഡീം ചെയ്യേണ്ടത് എത്രയാണ്? 10,000 8% പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് ഓഫ് റുപ്പീസ് 10 ഈച്ച് ആണ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ 1 lakh റുപ്പീസാണ് നമുക്ക് റിഡംഷൻ ആവശ്യമുള്ളത്. അതെവിടെ നിന്ന് എടുക്കാം? 85,000 പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് എടുക്കാം. ബാക്കി 15 ആണ് വേണ്ടത്, അത് നമുക്ക് ജനറൽ റിസർവിൽ നിന്ന് എടുക്കാം. ഓക്കെ, സോ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ 85,000, ജനറൽ റിസർവ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ 15,000 to capital redemption reserve 1 lakh. Then preference shareholders transfer ചെയ്യുമ്പം 8% preference share capital account debtor to preference shareholders 1 lakh. Then pay ചെയ്യുമ്പം preference shareholders account debtor to bank, ഇവിടെ amount 1 lakh. Okay. സോ ആദ്യം നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ റിഡംഷൻ റിസർവിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു. ഇത് നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്യാനുള്ള കാരണം ഫ്രഷ് ഇഷ്യൂവിനെ കുറിച്ചൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡിവിസിബിൾ പ്രോഫിറ്റിന് റിഡീം ചെയ്യാനേ പറ്റുള്ളൂ. ഡിവിസിബിൾ പ്രോഫിറ്റ്സ് ആകെ 3 പ്രോഫിറ്റാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. ഒന്ന് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട്, പിന്നെ ജനറൽ റിസർവ്, പിന്നെ ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ്. അതിൽ ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ് എന്തായാലും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് എടുക്കും. തികയാത്ത എമൗണ്ട് നമ്മൾ, അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിലെ എമൗണ്ട് ഇൻസഫിഷ്യൻ്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അടുത്ത അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പോകും. ഇവിടെ അപ്പോൾ ജനറൽ റിസർവിൽ 30,000 ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള 15,000 നമ്മൾ ജനറൽ റിസർവ് നിന്ന് എടുത്തു. സോ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് അറ്റ് 85, ജനറൽ റിസർവ് 15, ടോട്ടൽ 1 lakh. ഇത് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന എമൗണ്ട്, ഇത് പേ ചെയ്യുന്ന എമൗണ്ട്. ഓക്കെ, സോ നെക്സ്റ്റ് പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ആഫ്റ്റർ റിഡംഷനും കൂടിയുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലമാണ്. ബാലൻസ് ഷീറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഫോളോയിങ് ഇസ് ദ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഓഫ് വീനസ് ലിമിറ്റഡ് ആസ് ഓൺ 31st March 2021. ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഫണ്ട്, ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഉണ്ട്, ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ 6 lakhs. Then 6% redeemable preference share capital 2,500 shares at the rate of ₹40, 1 lakh. Then other equity, retained earnings 1,90,000, അതിൻ്റെ categories. Then reserve, capital reserve 10. Then security premium 15, dividend equalization 25, general reserve 50, profit and loss surplus 1 lakh. Okay, then current liabilities 1 lakh, അങ്ങനെ total 10 ആണ്. ദെൻ അതിൻ്റെ അസറ്റ് പാർട്ടിൽ വരാനാണെങ്കിൽ നോൺ കറണ്ട് അസറ്റ്സ് 8 lakhs ഉണ്ട്, കറണ്ട് അസറ്റ്സ് 2 lakhs ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ദെൻ ഓൺ 1st April 2021 the board of directors decided to redeem the preference shares at 10% premium by utilizing revenue, profits and balance from profit and loss account. Then you are required to pass journal entries in the books of the company and redraft the balance sheet. ഇതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് റിഡീം ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു. ദെൻ അതിന് നമുക്കിവിടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ആ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ഉള്ള ഐറ്റംസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ പുതിയൊരു ബാലൻസ് ഷീറ്റ് റീഡ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യും വേണം ആഫ്റ്റർ റിഡംഷൻ. ഇത്രയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ആദ്യം ജേർണൽ എൻട്രീസ് പാസ് ചെയ്യണം, ദെൻ വി ഹാവ് ടു റീഡ്രാഫ്റ്റ് ദ ബാലൻസ് ഷീറ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ജേർണൽ എൻട്രീസ് എന്തൊക്കെയായിരിക്കും വരിക? പറഞ്ഞോ, ജേർണൽ എൻട്രീസ് പറഞ്ഞോ എന്തൊക്കെ വരും എന്നുള്ളത് പറയാവുന്നതല്ലോ. ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യും? എവിടെ നിന്ന് എടുക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്?
യൂട്ടിലൈസിങ് റവന്യൂ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ബാലൻസ് ഫ്രം പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. റവന്യൂ പ്രോഫിറ്റ് എന്നും ദെൻ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ബാലൻസ് എന്നും എമൗണ്ട് എടുത്തോളാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ എമൗണ്ടുകൾ തന്നിട്ടുണ്ട്. പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ബാലൻസ് ഉണ്ട്. ദെൻ ബാക്കിയുള്ള എമൗണ്ടുകൾ ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല, സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയം എടുക്കാൻ പറ്റില്ല, പിന്നെ ജനറൽ റിസർവ് ഒക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി എത്ര എമൗണ്ടേ ആവശ്യമുള്ളൂ? ഇവിടെ 1 lakh rupees മാത്രമാണ് റെഡീമബിൾ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ. സോ വി റിക്വയർ ഓൺലി 1 lakh. ആ 1 lakh rupees ഇവിടെ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിലുണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ ഈ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിലുള്ള സർപ്ലസ് എമൗണ്ട് വെച്ചിട്ട് തന്നെ റെഡീം ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. സോ ജേർണൽ എൻട്രി വിൽ ബി, ഫസ്റ്റ് ജേർണൽ വിൽ ബി സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ക്യാപിറ്റൽ റിഡംഷൻ റിസർവ് 1 lakh. ഫസ്റ്റ് ജേർണൽ എൻട്രി. ഈ സർപ്ലസ് എമൗണ്ട് സഫീഷ്യൻ്റ് ആണ് ഈ 1 lakh rupees റെഡീം ചെയ്യാൻ. സോ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ഓർ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ക്യാപിറ്റൽ റിഡംഷൻ റിസർവ് നമ്മൾ ഡിവിസിബിൾ പ്രോഫിറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു 1 lakh. ദെൻ സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയം പറയുന്നുണ്ട്. 10%ലാണ് നമ്മൾ റിഡീം ചെയ്യുന്നതെന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അറ്റ് എ പ്രീമിയം ഓഫ് 10%. അപ്പോൾ 1 lakhൻ്റെ 10% 10,000 rupees പ്രീമിയം കൊടുക്കണം. സോ പ്രീമിയം നമുക്ക് സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയം റിസർവ് 15,000 rupees ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് 10,000 rupees ഈ പ്രീമിയം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. സോ ജേർണൽ വിൽ ബി സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയം റിസർവ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു പ്രീമിയം ഓൺ റിഡംഷൻ. സോ സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയം റിസർവ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു പ്രീമിയം ഓൺ റിഡംഷൻ 10,000. ഇനി ബാലൻസ് 5,000 ഇവിടെ ഉണ്ടാവും. ഇവിടെ 15 ഉണ്ട്. 10,000 rupees മാത്രമേ നമുക്കിപ്പം റെഡീം ചെയ്യാൻ ആവശ്യമുള്ളൂ. സോ ആ 10,000 പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത ബാലൻസ് 5,000 rupees ഇവിടെ ഉണ്ടാവും. പിന്നെ നമ്മൾ എമൗണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നു. അതായത് 6% പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ 1 lakh, പ്രീമിയം ഓൺ റിഡംഷൻ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ 10,000 ടു പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് 1,10,000. അത് പേ ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ബാങ്ക് 1,10,000. സോ 4 ജേർണൽ എൻട്രീസ്. ഒന്ന് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് ക്യാപിറ്റൽ റിഡംഷൻ റിസർവിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാനുള്ള ജേർണൽ. ദെൻ പ്രീമിയം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനുള്ള ജേർണൽ എൻട്രി ഔട്ട് ഓഫ് സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയം റിസർവ്. ദെൻ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാനുള്ള എമൗണ്ട്. ഫൈനലി പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനെ സെറ്റിൽ ചെയ്യാനുള്ള ജേർണൽ എൻട്രി. ഇങ്ങനെ 4 ജേർണൽ എൻട്രീസ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പുതിയ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് റീഡ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇനി ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ എന്തൊക്കെയാണ് വരിക? ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ വരാനുള്ളത് നമ്മുടെ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും, ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ വരും 6 lakhs. സോ ദാറ്റ് വിൽ ബി ദ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ 30,000 ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ഓഫ് ₹20 each ഫുള്ളി പെയ്ഡ് 6 lakhs. നമ്മൾ നോട്ട് ടു അക്കൗണ്ടിൽ വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം. ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഇഷ്യൂഡ് സബ്സ്ക്രൈബ്ഡ് ഫുള്ളി പെയ്ഡ് അപ്പ് ഇക്വിറ്റി ആണ് 6 lakhs. ഓക്കെ, ദെൻ രണ്ടാമത്തത് അതർ ഇക്വിറ്റി റീറ്റെയിൻഡ് ഏർണിങ്സ്. ഇവിടെ നമുക്ക് കുറേ എമൗണ്ടുകൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇതിൻ്റെ കാറ്റഗറി ആയിട്ട് റിസർവ്സ് ആൻഡ് സർപ്ലസിനകത്ത് ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ്, സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയം, ഡിവിഡൻഡ്, ജനറൽ റിസർവ്, ദെൻ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കുറേ എമൗണ്ടുകൾ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിനകത്ത് ഈ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് സർപ്ലസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? അത് ഈ ക്യാപിറ്റൽ റിഡംഷൻ റിസർവ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു ഫോർ ദ പർപ്പസ് ഓഫ് റിഡംഷൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്കത് നോക്കാം. നോട്ട് ടു അക്കൗണ്ടിനകത്ത് വരാനുള്ളത് ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ് 10,000 നമ്മൾ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. ആ 10,000 rupees അവിടെ തന്നെയുണ്ട്. ദെൻ സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയം റിസർവിൽ 15,000 ഉണ്ടായിരുന്നതിൽ 10,000 rupees നമ്മൾ റിഡംഷനുള്ള പ്രീമിയം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തു. അതായത് ഇവിടെ 15,000 ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷേ 10,000 rupees നമ്മൾ ജേർണൽ പാസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പുതിയ റിഡംഷൻ്റെ സമയത്തുള്ള പ്രീമിയം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 1 lakh rupeesൻ്റെ 10% 10,000 rupees കൊടുത്തു. ഇനി ബാക്കി എത്രയേ ഉള്ളൂ? 5,000 rupees മാത്രമാണ് സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയം റിസർവിലുള്ളത്. സോ 5,000 rupees സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയം റിസർവ്. ദെൻ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് നമ്മൾ റിഡംഷൻ പേർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ക്യാപിറ്റൽ റിഡംഷൻ റിസർവിലേക്ക് 1 lakh rupees ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് ഇവിടെ ഉണ്ടാവും. ഈ എമൗണ്ട് ആണ് നമ്മൾ ഫുള്ളി പെയ്ഡ് ബോണസ് ഷെയർസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞത്, അല്ലെ അതിനെ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ റിഡംഷൻ റിസർവ് 1 lakh. പിന്നെ ഡിവിഡൻഡ് ഇക്വലൈസേഷൻ റിസർവും അതേപോലെ ജനറൽ റിസർവ് നമ്മളൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അത് രണ്ടും അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും. സോ ഇവിടെ വന്ന മാറ്റം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ് ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയം റിസർവിൽ 10,000 പ്രീമിയം ഓൺ റിഡംഷൻ കൊടുത്ത് ബാക്കി 5,000 ഉണ്ടാവും. ഡിവിഡൻഡ് ഇക്വലൈസേഷൻ റിസർവ് നമ്മൾ 25,000 ഒന്നും ചെയ്തില്ല. ജനറൽ റിസർവ് ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല, 50,000 അവിടെ ഉണ്ട്. ഈ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് റിഡംഷന് വേണ്ടിയിട്ട് 1 lakh rupees ക്യാപിറ്റൽ റിഡംഷൻ റിസർവിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് നമുക്കിനി പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് വരാൻ പറ്റില്ല. അതിന് പകരമായിട്ട് ക്യാപിറ്റൽ റിഡംഷൻ റിസർവ് എന്ന് വരും. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ഓൾ ടുഗെദർ ഈ എമൗണ്ട്. ഓക്കെ ആണല്ലോ. ദെൻ അപ്പോൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ നമ്മൾ അതും എഴുതി.
അതായത് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഫണ്ട് ഇത് ഇക്വിറ്റി, ദെൻ റിസർവ്സ് ആൻഡ് സർപ്ലസ് അല്ലെങ്കിൽ അതർ ഇക്വിറ്റിയിൽ 1,90,000 ഉള്ളത്. നോൺ കറണ്ട് ലയബിലിറ്റി ഒന്നുമില്ല. കറണ്ട് ലയബിലിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട്, ഒന്നും സംഭവിക്കാത്തത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ആ 1,00,000 rupees തന്നെ എഴുതാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ കറണ്ട് ലയബിലിറ്റി ആയി. അടുത്തത് എസെറ്റ് പാർട്ടാണ്. എസെറ്റിൻ്റെ പാർട്ടിലേക്ക് നോൺ കറണ്ട് എസെറ്റ്സ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് 8,00,000 rupees. ആ 8,00,000 rupees അവിടെ തന്നെയുണ്ട്, അതിന് ചേഞ്ച് ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല. പിന്നെ കറണ്ട് എസെറ്റ്സിനകത്ത് ക്യാഷ് അറ്റ് ബാങ്ക്, അതായത് ക്യാഷ് ആൻഡ് ക്യാഷ് എക്വിവലൻസിൽ 2,00,000 rupees ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഈ 2,00,000 rupeesൽ നമ്മൾ ഒരു എമൗണ്ട് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ റിഡീം ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതായത് 1,00,000 rupees പ്ലസ് 10,000 rupees എന്തായിരുന്നു? പ്രീമിയം ഓൺ റിഡംഷൻ. അപ്പോൾ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ബാങ്ക് എന്ന് പറയുമ്പം നമ്മുടെ ബാങ്ക് എമൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാഷ് അറ്റ് ബാങ്ക് അത്രയും കുറയും. നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് 1,00,000 rupees ഈ ക്യാപിറ്റലും അതിൻ്റെ കൂടെ 10% പ്രീമിയം എന്ന് പറയുമ്പം 10,000 കൂടെ കൂട്ടിയാൽ 1,10,000 rupees. അപ്പോൾ 2,00,000 rupees ആണ് ഓൾറെഡി ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ക്യാഷ് അറ്റ് ബാങ്ക്. ആ 2,00,000-ന് 1,10,000 rupees റിഡംഷന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള എമൗണ്ട്, സോ ക്യാഷ് ആൻഡ് ക്യാഷ് ഇക്വിവലൻസ് 2,00,000 ആയിരുന്നു ബാലൻസ്, അതിൽ നിന്ന് 1,10,000 rupees റിഡംഷന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്തു. റിമൈനിങ് എമൗണ്ട് ഇസ് 90,000. സോ ദാറ്റ് വിൽ ബി റിട്ടൺ അണ്ടർ cash at bank or cash and cash equivalents 90,000. So total comes to 8,90,000. So the balance sheet total is 8,90,000. Okay. So the third source is redemption out of fresh issue of shares and profit. That is partly out of fresh issue and partly out of profit. So this is the most practical method of redemption. Under this method, the company redeemed the preference shares partly from the fresh issue and partly out of revenue profits under undistributed profits, that is divisible profit. So the redemption can be done partly out of fresh issue and partly out of divisible profit. And the steps are: determine the amount payable on redemption of preference shares. So first of all, we have to determine the amount payable on redemption of preference shares. Then decide the amount of fresh issue of shares to be made. So here redemption is partly out of fresh issue and partly out of profit. അപ്പോൾ കമ്പനി ഡിസൈഡ് ചെയ്യണം എത്ര എമൗണ്ടിൻ്റെ ഫ്രഷ് ഇഷ്യൂ ഉണ്ട്, അതേപോലെ തന്നെ എത്ര എമൗണ്ട് നമ്മൾ ഡിവിസിബിൾ പ്രോഫിറ്റ്സ് നിന്നാണ് റിഡീം ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ആദ്യം അത് തീരുമാനിക്കുക. ദെൻ അത് തീരുമാനിച്ചിട്ട് ആദ്യം പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് റിഡീം ചെയ്യേണ്ട പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസിൻ്റെ എമൗണ്ട് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുക. ദെൻ ആ എമൗണ്ടിൽ എത്ര ഫ്രഷ് ഇഷ്യൂ ആണ് എത്ര പ്രോഫിറ്റ് എന്നാണെന്ന് തീരുമാനിക്കണം. സോ ഫ്രഷ് ഇഷ്യൂ എന്നുള്ള എമൗണ്ട് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുക. Then ascertain the amount to be transferred to capital redemption reserve. അതായത് divisible profits നിന്ന് എത്ര എമൗണ്ട് എടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ക്യാൻ ബി ascertained in the following manner. ആദ്യം ഫേസ് വാല്യൂ ഓഫ് ഷെയർസ് ടു ബി റിഡീംഡ് കാണുക, അതിൽ നിന്ന് ഫ്രഷ് ഇഷ്യൂ മൈനസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഔട്ട് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് എത്ര എമൗണ്ട് വേണം റിഡംഷൻ എന്നുള്ളത്. സോ ആദ്യം ഇപ്പോൾ 1,00,000 rupees ആണ് നമ്മൾ റിഡീം ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ 1,00,000, അതിൽ 50,000 ഷെയർസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ റിമൈനിങ് 50,000 ആയിരിക്കും നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ റിഡംഷൻ റിസർവിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യേണ്ടി വരിക. ദെൻ ഇഫ് പ്രൊസീഡ്സ് ടു ബി കളക്റ്റഡ് ഫ്രം ഫ്രഷ് ഇഷ്യൂ ഇസ് നോട്ട് ഡിസൈഡഡ്, ദെൻ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ascertained as follows. That is face value of shares redeemed, then redemption out of profit, then remaining amount will be from fresh issue. ഇത് റിവേഴ്സ് പറഞ്ഞു എന്നുള്ളൂ. ഈ കേസിൽ നമ്മൾ എത്ര എമൗണ്ട് പ്രോഫിറ്റ് നിന്ന് എടുക്കണം തീരുമാനിച്ചു, ഇവിടെ നമ്മൾ എത്ര എമൗണ്ട് ഫ്രഷ് ഇഷ്യൂയിലൂടെ കളക്ട് ചെയ്യണം തീരുമാനിച്ചു. ആദ്യം എന്തിനാണെങ്കിലും ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ടു ബി റിഡീംഡ് കാണുക, ഫ്രഷ് ഇഷ്യൂ മൈനസ് ചെയ്താൽ റിഡംഷൻ ഔട്ട് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടും. അതല്ല റിഡംഷൻ ഔട്ട് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് മൈനസ് ചെയ്താൽ എമൗണ്ട് ടു ബി കളക്റ്റഡ് ഫ്രം ഫ്രഷ് ഇഷ്യൂ കിട്ടും. ഇതാണ് മൂന്നാമത്തെ മെത്തേഡ്, ദാറ്റ് ഇസ് പാർട്ട്ലി ഔട്ട് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് പാർട്ട്ലി ഔട്ട് ഓഫ് ഫ്രഷ് ഇഷ്യൂ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.